चरण तले ते ऊपर आवे, धरती चरण तले ते ऊपर आवे, नानक साध जना जगत हार सब पैरी पाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान निभाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान निभाए। विचे धरती विचे पानी, विच कासट अगन तईए। बकरी सिंध एक तै थाए राखे, मन हर जब ब्रह्म भाव दूर की जय। बकरी सिंध एक तै थाए राखे, मन हर जब ब्रह्म भाव दूर की जय। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान निभाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान निभाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान निभाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर नानक आवे थाए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, कर नानक आवे थाए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लैया, फिर अंगद मूर्ते अमरदास, रामदास होए सहाय। अर्जन हर को बिंद नो, सिमरो श्री हर लाए। श्री हर कृष्ण त्याये, जिस डिठे सब दुख जाए। एक बात सिमरिए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। एक बात सिमरिए, कर नानक आवे थाए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वड्डा तेरा दरबार,
ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੰਦਾਤ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਜਿਸਰਾ ਦੋਇ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆ ਬੁਰਿਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗ ਨਾਨਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗ ਨਾਨਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ
श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम कृपाला जी पर। श्री गुरु गोबिंद सिंह बेस तरो तरा पर पुन पुन शीस जी पुन पुन मंदो बारंबार जगदीसा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चौपाई पुर सुल्ताने मन सुख सो। शरदावदी बिते दिन दो। एक समय बैसे अग कंदन। बोलियो बच कर कै पद बंदन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालक वालिए कुलालम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जियों की निगी गोद के अंदर उपस्थित सत्संगी जनों। नेम सहित प्रेम सहित सतगुरु जी के पावन मुबारक स्थाना ते तथा दूर दराडे घरां अंदर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के मुबारक पावन पवित्र जीवन की कथा सरवण करन वास्ते सतगुरु जी दे चरनां दा ध्यान धरिया है। वड्डे भागां वाले हाँ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां ने सुलखनी घड़ी बख्शिश कीती है। चल रही लड़ीवार विचार सुल्तानपुर लोधी दे पावन मुबारक स्थान ते धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी हन। भाई भगीरथ जी मलसिया नगर तो जो पहुंचे महाराज जियां दे मुबारक चरण कमला पास बिद बनी। जिस प्रकार भाई मरदाना साहिब जियां ने आन के बेनती कीती बेटी दी शादी दे वास्ते ब्याह दे वास्ते सौंज समगरी दी मंग कीती। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां ने भेजिया भाई भगीरथ नूं। भाई मनसुख जी दा आउणा होया गुरु नानक देव महाराज जियां दे चरनां ते भेटा रखी महाराज जियां दा ही होया। पहला नाम भावें घरदियां ने मन सुख रखिया सी पर मन दा सुख नहीं सी कोल। हुण सुखां दे दाते कोल आया मन दा जिस थां तो टकाऊ नसीब होना है। वड्डा शाहूकारा सी वड्डा काम सी भाई मनसुख जी दा। हुण निता प्रत महाराज सच्चे पातशाह जियां दे नाल नेम निभाउण लगा जो कार सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जियां दे कोल अमृत वेले उठना नेम निभाउणा। साध संगत जी इथों तक पावन पवित्र आपां विचार सरवण कीती है। आओ
ਅਗਾਰੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਮਨ ਸੁਖ ਸੋ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾਵਦੀ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਦੋ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਥਾ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਧੀ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਬੈਸੇ ਅਗ ਕੰਦਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਕਰ ਕੇ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਜਗ ਬੰਧਨ ਏ ਗਰਤ ਗੁਬਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁਝ ਬੂਡਨ ਤੇ ਕਰੋ ਉਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਗਰਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਦੋਖੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਹਾਰੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੰਡਾਊ ਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤਾਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਘੜੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਓ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੁਲਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਲਖ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਵੋ। ਸੁਨਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਤ ਦੈਨੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਸਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਜੈ ਸਥਾਨ ਹੋਮੇ ਮਨ ਤਾਰੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਗਿਣੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਸ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਰੰਭਲੇ ਬਚਨ ਹਨ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕੈ ਘਟ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਮਮ ਘਰ ਮਮ ਧਨ ਮਮ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਸ ਹਾਥੀ। ਆ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇਜ ਘੋੜੇ, ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਏ ਮਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਨ ਮਮ ਸਾਥੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ। ਆ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਦੇ ਆਦਿਕ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ। ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਮਮ ਧਰੀ ਅਕਾਰਤ। ਵਾਧੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੇ ਬਾਂਧੇ, ਨਿੰਦਪੋਟ ਸਰਾਏ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦ ਲੰਘਣਾ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਬੇਕਾਰ ਪਾਥਰ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਹੋਤ ਨਿਤ ਦੁੱਖ ਕੋ ਸੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਵੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਅਪੰਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਮਾਨ ਆਪਨ ਕਰ ਆਪੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਾਏਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਝ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੇ ਜੀਵ ਜਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾਪੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਲ ਉਹ ਸदैव ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਪ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਹੀਨ ਮਨ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਵੇ ਦੁੱਖ ਭਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਵਹਿਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ। ਇਨ ਹਉਮੈ ਸਭ ਜੀਵ ਭੁਲਾਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦਰਸਾਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ 5 ਵਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਉਮਰ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਕੋ ਦੀਜੇ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਵਸੀਲਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਪ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵ ਅਨੁਰਾਗੀ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ। ਜਾਨੋ ਸਦਾ ਆਪਨੋ ਈਠਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਈਠਾ ਈਠਾ ਕਹੀਏ ਮਿੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਭਲੋ ਹਿਤ ਸੋਈ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ। ਉਲਾਣੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਉਲਾਮਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੋ ਤੈਨੇ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਵੈ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤਜਨ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵਨ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਨ ਪੰਥ ਏ ਪਾਵਨ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਨੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਤੀਨ ਕੋ ਦਿੜ ਅਭਿਆਸਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ ਮਨ ਹੋਏ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਮੈਂ ਸੰਸਾ ਕੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੋ ਸਭ ਕੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਬੰਧਨ ਆਦਿਕ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਵੇਂਗਾ। ਅਸ ਸੁਨ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਖਣ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਅਗਿਆਨ ਨਸਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਜੇ ਪਾਖੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਿਖ ਵੀ ਲਏ। ਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਰਹਿਤ ਰਾਖੇ, ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਰਹਿਤ ਸੀਖ ਲੀਨੀ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਉਪਾਸਨ ਠਾਨੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਠਾਨੀ ਹੈ। ਦਿੜ ਸ਼ਰਦਾ ਪੀ ਏ ਕਰਤਾਰਾ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਲਾਂ ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਪਵਰਗੇ ਉਦਾਰਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਜੇ ਕਸ ਚੰਦਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਏ ਕਰੇ ਪਦ ਬੰਦਨ, ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ। ਬੌਰ ਗਿਓ ਲਵਪੁਰ ਕੇ ਮਾਈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨਵਤ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਪੂਜੇ ਵਿਦਵਾਹੀ, ਨਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਬ ਕਬ ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਖਿਆਤ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਵਲੋਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ, ਔਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੁਲ ਕੇਤੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਣ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਰਹੇ ਮਾਸ ਲੋ ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰੇ, ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ। ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ ਨਿਜ ਬਨਜ ਸਭਾਰੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂਭਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਦਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲਿਨ ਕੋ, ਨਿਤ ਦਾਸਨ ਅਨਕੂਲ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਸਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਰਨ ਅਮੰਗਲ ਸੁਖ ਕਰਨ, ਜੈ ਜੈ ਮੰਗਲ ਮੂਲ। ਔਰ ਅਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਆਚੇ ਸਵਈਆ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸਾਲ ਚਲੇ, ਬਹੁਕਾਲ ਯਹੀ ਬਿਦ ਔਰ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ।
ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜੋ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਤੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਾ ਰਹੇ ਨਿਜ ਸੰਗ ਸਦਾ, ਉਚਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਜਾਏ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਨ ਪੈ ਤਕਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਵਤ, ਤੋਲਤ ਦੇਤ ਜੋ ਹੋਤ ਸਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਇਆ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਬੋਲਤ ਬੋਲੇ ਅਮੋਲਕ, ਲੋਕਿਕ ਰੀਤ ਸਬੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਿਕ ਰੀਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਰਾਜੇ ਬੈਸ ਦੁਕਾਨ, ਗਿਆਨ ਬਾਸ ਜਿਵ ਭਗਤ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗਿਆਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤ ਜੋਨੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮ ਪਾਵਨੀ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਭੇਦ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮਾਨਵ ਜੇ, ਕਰ ਸੰਗਤ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਸੁਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਧਨ ਮਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 100 ਲੱਖ ਕੈ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਲੇ ਭਗਤੀ ਪੁਨ ਗਿਆਨ ਪਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਤਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਗਤੇਸ਼ਰ ਕੋ ਗੁਰ ਜੌਨ ਬਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਮੈਂ ਕੇਤਕ ਮਾਨਵ, ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮਾਨਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦ ਤਜੀ ਸਮਤਾ ਸਰਜੀ, ਲਰਜੀ ਅਵਵੇਕ ਕੀ ਫੌਜ ਪਜਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਔਰ ਅਵਵੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲ ਵਿਖੇ,
ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜਨ ਲੀਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਐਸੇ ਭਯੰਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਦਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਸ ਭਯੰਕਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਵ ਡਿੰਬ ਵਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਏ ਤਿਨ ਖੰਡਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਲ ਸਿਆਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਵ ਲਾਵਨ ਗਿਆਨ ਤਰੋਵਰ ਕੋ ਬਰ ਬਾਤ ਪਲੀ ਔਰ बीच ਵਿਚਾਰੀ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਨੀਵ ਕੋ ਬੀਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਨੇਮ ਵਦੰਗ ਭਗਤੀ ਤੁਕ ਮਲ ਦਿਆਰੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਨ ਨੀਵ ਕੋ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੀਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜਣਾ, ਨੇਮ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਛਿਲਕਾ ਆਉਣਾ। ਸਮਤਾ ਅਲਬਾਲ ਕਲਾਲ ਸਤੰਗ ਸੁਚ ਸੀਚਨ ਕੈ ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਰਖਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਲਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਡਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਲਾਲ ਸਤੀ ਸੁਚ ਸੀਚਨਕ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੰਕੁਰ ਸੰਕੁਲ ਕਰਮ ਦਲੰ ਜੈ ਸਾਖ ਬੜੀ ਸੁਮਤੀ ਸੁਖਵਾਰੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਹੀ ਫੂਲ ਲਗੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਪਛਾਨ ਫਲਿਓ ਫਲ ਪਾਰੀ। ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਰਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੁਖ ਆਤਪ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਛਾਉ ਟਰੇ ਨੈ ਟਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਏ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਛਾਏ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਸ ਮੋਹ ਚਰੇ ਨੈਯਾ ਬਿਦਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਾਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਗ ਸੰਤ ਸਦਾ ਤੇ ਸੇਵਤੇ
ਪੁਨ ਦੇਵਤ ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਰ ਖੱਗ ਸੰਤ, ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਸदैव ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤ੍ਰੈ ਬਰਖ ਕੇ ਅਵਰ ਅਧਿਕ ਖਟ ਮਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਬਲਾ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਠਰ ਬਿਖੇ ਤੈ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਕੋ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੁਨ ਪਰ ਸੰਗ ਸੋ ਜਿਨ ਮਨ ਗੁਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋਰਠਾ ਜੈ ਕਾਰਨ ਅਵਤਾਰ ਚਿਤ ਚਿਤਵੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਓ ਚੈਤ ਵਿਸਤਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਸੁਮਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਥਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਅਰਸਿਓ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੇ ਸੋ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਲਾਜ ਕੋ ਛੋਰ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਰ ਰੀਤ ਬਰਤੇ ਅਬੇ ਰਹੋ ਬੇਬੇ ਕਰਿਓਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੀਤ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ। ਤਥਾ ਭਗੀਰਥ ਸੋ ਪਨਿਓ ਕਬ ਕਬ ਦਰਸੋ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ।
पूरब के व्यवहार जो तीनों न अब मन लाए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सवैया एक समय जल ईश्वर को सुख रास आकाश पाई शुभ बानी। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। नानक पास हुलसाए सो पठवो तुम जासो हृदय सुखदानी। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜੋ। कान सुनी मन मान गुनी पई देह दुनी तरु ज्यों मिल पानी। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਉਹ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮਿਲੇ। देह तरी कर तार हरी बिद होए खरी परसो गत दानी। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। वेई में आए निवास करा जै पास आवास गुरु तन तारी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਈ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰਿਓ ਮਤਿਵਾਨ ਤਹਾਂ ਮਿਲਵਾਰੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਾਤ ਵਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਨਾਹਤ ਕਿਦੋਂ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਲੇਵਰ ਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਸੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਪਾਸ ਸੋ ਬਾਸ ਲੀਏ ਕਰੀ ਸੰਗ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਲਏ। ਆਪਨ ਤੇ ਚਲ ਨੀਰ ਕੋ ਤੀਰ ਪੈ ਦੰਤਨ ਤਾਵਨ ਆਨ ਕਰੀ। ਆਪਣ ਤੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਡ ਦਈ ਤਰ ਹੋਤ ਪਇਓ ਤਰੁਐ ਅਬ ਲੋ ਬਰਸੋਂ ਬਦਰੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਰੀ ਦੀ। ਦਾਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਤੋਂ ਔਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਨ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਨਨ ਆਰੁਨ ਜਾਤ ਪਖਾਰਤ ਦਾਤ ਜਿਉ ਹੀਰਨ ਪਾਤ ਖਰੀ। ਆਣ ਕੇ ਕੋਮਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਚੂੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਤੀਰ ਦਿਓ ਪਦ ਨੀਰ ਗਏ ਮਦ ਤੀਰ ਅਤੀਰ ਹਰੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੌਲੀ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਇਆ
ਔਰ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੀਓ ਬਪ ਆਨ ਖਰਾ ਪਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ ਸਮਕਸ਼ ਖਲੋਤਾ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਪਦੰਗ ਅਰਬਿੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦ ਹੈ ਬੰਧਨ ਤਾਰੀ। ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਪਾ ਸੁਖ ਪਾਰੀ। ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਬੋਲ ਕਪੋਲਨ ਬੋਲਤ ਪਾ ਹਰ ਖਾਏ ਅਤੋਲਤ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਈ ਸੁਖ ਰਾਸ ਕੀ ਜਾਵੋ ਪਾਸ ਅਬੇ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਪਵ ਮੁੰਡਨ ਬਾਸ ਜਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਰਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਥਾਏ ਜਾਵੋ। ਯੋ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਪਨੇ ਸੁਧ ਜਾਂ ਬਿਦ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਪਾਸੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਪਨ ਪੂਪਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੈ ਜਾਏ ਹੋਹੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋ ਕਹਿ ਬੈਨ ਗਏ ਗਤ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਐਨ ਜਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਸ ਸੁਬਾਸ ਲੀਏ ਕਰ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਪਿਆ ਪਛਤਾਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਲ ਪਇਓ ਬੋ ਬੀਚ ਕੇ ਲਾਲ ਕੇ ਆਨ ਦਿਆਲ ਨਕੂਲ ਸੰਭਾਰਾ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਬਿਸਮਾਦ ਤਰੇ ਦ੍ਰੁਤ ਪਾਦ ਬਿਨਾ ਐਲਾਦ ਗਿਓ ਮਨ ਮਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੈ ਪਟ ਪਾਨ ਹਿਰਦੇ ਅਕੁਲਾਨ ਸੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੇ ਪੌਨ ਤੇਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਰ ਬਹੀਨ ਪਠੀਨ ਅਧੀਨ ਤਿਉ ਚੀਨ ਸਬੇ ਨਰ ਬੂਝ ਕੀਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ पूर बिसूरत दौरत बौरत काहू को उत्तर को ਸਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਵਰੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੱਠ ਤੁਰੇ। भूप सभा में जाए कयो बार बार विखे न उबरियो। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। हाँ बो बार ही बार निहार लगी न बार यो दौर आयो। ਮੈਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਥੋੜੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। सो सुन के मन में गुण ताचिन जीन के कान पवाए लियो। ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। केवट को बुलवाए तवाए के आए वहीं तट ठांड पेओ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। रोर परापुर दौर चले नर होर उठेओ और ठोर छेओ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। बात जयराम सुनी जब कान फनी मनहीन जो मीन अनीरा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਛਲੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਹ ਸੋਈ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਛਲੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ताए तरे तरनी पद तूरन तीर हरी उर तारे अतीरा। ਵਕਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। पीर अपार न पावे पार पिखे न रूप ना शांत शरीरा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आए वहीं तट हेरत बार को खोजते हैं ना लय सुखर हीरा। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਦੀ ਵੇਈ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਆਇਆ, ਮਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਢਾਓ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ
ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸੀ ਏ ਪੂਰਨ ਹੀ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾ ਏ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਏ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ ਏ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੀ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਕਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤੂ ਕੇ ਹੋਤੇ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਛੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਵੰਦੀ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਲ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਵੰਦੀ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤਰੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ